वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु दर ते हाजर गुरु सवारे खालसा जी, आप जी वडभागे हो जो 8वें पातशाह बाला प्रीतम सतगुरु जिस डिठै सब दुख जाए, इन्हां अजमतां वडियाइयां दे मालक गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे पवित्र चरण छो प्राप्त इतिहासक स्थान गुरुद्वारा बंगला साहब जी की यात्रा करदे हां। जुगो जुग अटल छतर चवर तखत दे मालक धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे हजूर मनुखा जीवन दीयां घड़ियां नूं सफला कर रहे हो। हुण समा है गुरु दरबार दे निजम अनुसार गुरु इतिहास दी चल रही लड़ीवार कथा दा अपनियां मन बिरतियां इकागर करो, रसना पवित्र कर दे एक बार, सारे उच्चारण करो जी सतनाम वाहिगुरु जी। ये इतिहास पहले पातशाह जहर पीर जगत गुरु कल तारण आए श्री गुरु नानक देव महाराज जी का है। प्रसंग है सतगुरु समेर पर्वत ते गए ने, उथे जोगियां दे गुरु गोरख ने सतगुरां दा सन्मान किया है। सतगुरां ने भी सिद्ध सभा कर आसन बैसे, संत सभा जयकारो ये बचन आखे सन कि भाई सिद्ध जनो तुसी सभा लगा के बैठे हो अते साड़ी कामना है कि जिहड़ी संत सभा है उदा हमेशा ही जय जयकार होना चाहिए। जोगियां ने गुरु जी अगे लिया के प्याला रखिया, इहदे विच मद सी शराब सी, क्योंकि जोगी पींदे ने भंग धतूरा शराब, जोगी लोग इन्हां दा सेवन करते हैं। सतगुरां ने उन्हां नूं समझाया कि भाई जिहड़े रब दे संत हुंदे ने उन्हां नूं नाम दी मस्ती हुंदी है, नशियां दी उन्हां नूं मस्ती दी लोड़ नहीं है। सुन के सिद्ध तूषण भये बोले बोहर न कोय, चर्चा मैं हारत नहीं समझत पे मन सोए। वो फिर जिहड़े सिद्ध जोगी सन वो चुप कर गए, हारे नहीं। दस ने कल भी कथा नूं रोकिया सी, हारना ते जितना ये दुनियादारां विच हुंदा है। बहुत नीवी
ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੰਗੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਜਿੱਤਣਾ ਤੇ ਹਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗਵਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਘੰਟਾ ਸੁਣਨਾ ਪਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤਨ ਸੇਤੀ ਗੋਸ਼ਟੇ ਜੋ ਕੀਨੇ ਸੋ ਲਾਭ। ਕੋਈ ਹੈ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਦੱਸੋ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰਚੀ ਫੜਾ ਜੇ, ਪੈਸੇ ਫੜਾ ਜੇ, ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਜੇ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਉੱਠ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਜਾਂ ਭੱਜਣਾ ਮਗਰ। ਥੱਲੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆ ਜਾ ਅੰਦਰ ਬਈ। ਬੜੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਈਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਤੇ ਆਇਆ ਬੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖਲੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਉਲਟਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਨੌਕਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀਣ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨੇ ਚਿਰ 'ਚ ਹੀ ਰੈਸਟ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਘੁੱਗੂ ਨਾਥ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਨਾਥ ਜੀ, ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਬੋਲਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਤ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਬਿਨਾਂ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਆਸ਼ੇ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਨਾਂ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਆਵੇ? ਪਰ ਉਸ ਸਿੱਧ ਘੁੱਗੂ ਨਾਥ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਵੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਿੱਧ ਨਾਥ ਜਤੀ ਕਉ ਨਾਮ ਨਾ ਧਰਾਵੋ, ਜਗ ਊਚੋ ਨੀਚੋ ਪਦ ਤਜ ਸਿੰਘੀ ਨਾ ਬਜਾਏ ਹੋਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਸਿੰਗੀ ਵਜਾਉਣਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਦ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਪਦ ਨੀਵਾਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਪਖੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅਖਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਚੇਲੇ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ।
ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੇਲਾ ਬਣਾਵਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉਸਤਤ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਏਕੰਕਾਰ ਖੇਲ शिव शक्ति ना मेल को बोल हों विसार कर कछु ना अलाए हों। मैनू समझ आ गई भी रब की खेड शिव शक्ति का काहदा मेल है, ये रब की अपनी खेड है। जे हुण आपां कहीए भी इस्त्री ते पुरख तो बच्चा पैदा हुंदा ते किन्ने जोड़े ने संसार विच जिहड़े बेऔलाद ने। बच्चे पैदा करना इस्त्री पुरख दे अपने हथ विच नहीं है। हर आपे माता आपे पिता, जिन जियो उपाए जगत दिखाया। पहला माता पिता रब आप है, दूजे माता पिता उन्हें साडे आप भेजे ने, पहला पैदा कीते ने सानू जन्म देने वास्ते। गुरु नानक साहब ने उसका सन्मान किया। उठे तब धाए कर चरण लगाए मिले रिदे हर खाए दो बहु सुख पाए गए। सतगुरु ने उसका सन्मान किया, उसने भी गुरु जी का सन्मान किया। आपस विच मिल के बड़े प्रसन्न होए। वेखो भगत की निशानी ये हुई है। भगत वही है जिहड़े आपस विच मिल के प्रसन्न हुंदे ने। हाँ जी। वैसे पुन नानक जी नागर उजागर जे बोले चंबानाथ संग मुख मुस्काए कै। इस तो बाद गुरु नानक दे पिता महाराज वैसे पुन नानक जी नागर उजागर जी। इस तो बाद सच्चे पातशाह जी ने जिहड़ा चंबानाथ जोगी सी ना उन्होंने पूछया घुग्गूनाथ तो बाद, चंबानाथ भी तू सुना। हस के पूछया, मुस्कुरा के पूछया। हाँ जी। कौन ग्रह रहो कौन मता तुम कहो, निज तूषण मिटाए भेद दीजिए जनाए कै। तुहाडा मता की है, तुसी चुप करके क्यों बैठे हो? कोई भेद तो दिओ, क्योंकि जिन्ना चिर तुसी बोलोगे नहीं उन्ना चिर कोई नहीं समझ सकेगा तुसी कौन हो। मूर्ख भी बोले जा हरकत करे तो पता लगता है मूर्ख है, नहीं तो पंडितां दी सभा विच मूर्ख भी पंडित ही लगेगा। जदों बोलेगा उदों पता लग जाएगा भी नहीं ये पंडित नहीं है, तो मूर्ख है। विद्वानां दी सभा विच मूर्ख भी विद्वान हुंदा है, पर जे वो बोले ना, जे कोई हरकत ना करे। पर जदों उन्हें बोलना हरकत करनी है उदों ही पता लग जाना है भी ये तो विद्वान है नहीं भाई। सतगुरु कहन लगे भाई बोल के दस चंबानाथ। हाँ जी। सिद्ध सब बोले आप रहे अन बोले, मन मरम न जान्यो जाए भाख्यो है सुनाए कै। ये उस वेले फिर सारे सिद्ध जेड़े सी सिद्ध सब बोले आप रहे अन बोले। सतगुरु कहन लगे भाई सारे जोगी बोल रहे ने। जोगियां दे विच चर्चा डिबेट आपस विच विचारां दा आदान प्रदान उन्हां दी एक प्रथा है। ये भी उन्हां दे जिहड़ी रहत कह लईए, उन्हां दी करनी कह लईए, उन्हां दी जिहड़ी मर्यादा कह लईए, उहदा एक हिस्सा है। सतगुरु कहंदे भाई तू ते चुप करके बैठे। इस करके आप रहे अन बोले, मन मर्म ना जान्यो जाए भाख्यो है सुनाई कै। ते सतगुरु पिता महाराज कहन लगे भाई जे तू कुछ बोलेगा तो पता लगेगा ना। गुरु जी ने कहा, उसनों सुना के कहा। हाँ जी। बोले बोल हार को तोले तोल हार, जो खेल खेल हार नहीं हमें कछ काज है। वो जेड़ा नाथ चंबा नाथ सी वो कहन लगा जी बोले बोलन हार,
ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਬੋਲੀ ਜਾਣ। ਕੋ ਤੋਲੈ ਤੋਲ ਹਾਰ ਜੋ, ਜਿਹੜੇ ਤੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਤੋਲੀ ਜਾਣ। ਖੇਲੇ ਖੇਲ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹਮੇ ਕੁਛ ਕਾਜ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਸਪੋਰਟਸ ਵਾਲੇ ਉਹ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਜਨ ਤੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਧਰਮ ਕਾਂਟੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਧਰਮ ਕਾਂਟੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ 5 ਜਾਂ 50 ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਸਮੋਸੇ ਦੇ ਦੇ ਬਈ, ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਭਾਰ ਤੋਲਣਾ ਹੈ, ਲਿਆ ਗੱਡੀ ਲਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਤੋਲ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਸਮੋਸੇ ਤਾਂ ਸਮੋਸਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵੇਚੇਗਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਟਿੱਕੀ ਵਾਲਾ ਟਿੱਕੀ ਵੇਚੇਗਾ, ਕੇਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੇਲੇ ਵੇਚੇਗਾ। ਉਹ ਚੰਬਾਨਾਥ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਬੋਲੇ ਬੋਲਣ ਹਾਰ ਕੋ ਤੋਲੇ ਤੋਲਣ ਹਾਰ ਜੋ ਖੇਲੇ ਖੇਲ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹਮੇ ਕੁਛ ਕਾਜ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬੋਲਣ, ਤੋਲਣ ਵਾਲੇ ਤੋਲਣ, ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਖੇਡਣ। ਹਾਂਜੀ। ਗਾਵੇ ਗਾਣ ਹਾਰ ਅਟਕਾਵੇ ਅਟਕਾਣ ਹਾਰ, ਜਾਵੇ ਜਾਣ ਹਾਰ ਪੁੰਨ ਭਾਜ ਹਾਰ ਭਾਜ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਗਾਵੇ ਗਾਣ ਹਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਗਾਉਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਰੋਕਣ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਜਾਵੇ ਜਾਣ ਹਾਰ ਪੁੰਨ ਭਾਜ ਹਾਰ ਭਾਜ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਭੱਜਣਾ ਹੈ ਭੱਜ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕੋਈ ਆਈ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਜਾਈ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਖੇਡੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਤੋਲੀ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਿਊਟਰਲ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਗੇਅਰ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਜੋਗੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਘੁੱਗੂਨਾਥ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਚੰਬਾਨਾਥ। ਹਾਂਜੀ। ਰਾਮਨ ਨਾ ਰਾਮ ਦੇਵ ਦਾਨਵ ਨਾ ਨਾਮ ਕੋ, ਏਕ ਹੀ ਕੋ ਖੇਲ ਸਭ ਏਕ ਹੀ ਬਿਰਾਜ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਰਾਵਣ ਨਾ ਰਾਮ, ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਵੀ ਕੌਣ ਰਾਵਣ ਸੀ ਤੇ ਕੌਣ ਰਾਮ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਪੰਡਤ ਵੇਦ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ 4 ਵੇਦ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਰਾਵਣ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਨੱਕ ਨਾ ਕੱਟਦਾ ਤੇ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਸੀਤਾ ਜੀ ਦਾ ਹਰਨ ਕਰਨ ਦੀ। ਵੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੁੱਢ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਚੰਬਾਨਾਥ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਰਾਮ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਰਾਵਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਵਣ ਨਾ ਰਾਮ ਦੇਵ ਦਾਨਵ ਨਾ ਨਾਮ ਕੋ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਵੀ ਦੇਵਤਾ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਦੈਂਤ ਕੌਣ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ, ਗੋਬਿੰਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਵੀ ਦਈਏ ਵੀ ਦੈਂਤ, ਤੇ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਦੈਂਤ ਕਿੰਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ। ਪਿੰਡ ਦੀਨੇ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਇਬਾਰਤ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਓਏ ਪਾਪੀਆ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੀੜੇ ਪੈਣ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਇੱਥੋਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਜਿਸ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਤੇ ਫਕੀਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਹੈ, ਭੇਜਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਹੈ। ਪਰ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪਾਪ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਅਰਥ ਨੇ
ਕਿ ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਰਾਵਣ, ਜੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੰਦਰਵਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਪੀ ਵੀ ਕੋਈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਦੋਂ ਥੱਲੇ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਲੇਰ ਕੋਟਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖੇ ਹਮ ਕੋ ਖੁਦਾ ਐਸੇ ਪਾਪ ਸੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿ ਹਰ ਸਿੱਖ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਿਕੰਦਰ ਆਇਆ, ਪੋਰਸ ਨੇ ਉਹਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਰਾਹ ਕੀ ਰੋਕਿਆ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜੇ ਰਾਹ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕਰਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਨੰਦੇੜ ਗਏ, ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬੈਰਾਗੀ ਸੀ ਉਹ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਵਾਲੇ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਆਵੇ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਹਾਸੀ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਵੇਂ, ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰੇ। ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੱਤ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਕੱਟਿਆ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਧੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਅੱਬਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਟੰਗ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਕੱਟਿਆ ਫਿਰ ਤੂੰ ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ? ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੱਟਣਾ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵੇਖੋ ਪਸ਼ੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰੇ ਬਈ? ਇਹ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੰਬਾਨਾਥ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਕੌਣ ਦੇਵਤਾ ਤੇ ਕੌਣ ਦੈਂਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਕੌਣ ਰਾਮ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਰਾਵਣ ਹੈ। ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਬੋਲੇ, ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਖੇਡੇ, ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜਾਵੇ, ਭੱਜਣ ਵਾਲਾ ਭੱਜੇ, ਤੋਲਣ ਵਾਲਾ ਤੋਲੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਦਿਸੈ ਜੋ ਪਸਾਰਾ ਸਭ ਏਕ ਨੈ ਬਿਥਾਰਾ, ਹਮ ਰਿਦੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰਾ ਜਾਂ ਤੇ ਪਾਇਓ ਸੁਖ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਏਕ ਹੀ ਕੋ ਖੇਲ ਸਭ ਏਕ ਹੀ ਬਰਾਜ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਖਿਡਾ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਉਸ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੀਸੇ ਜੋ ਪਸਾਰਾ ਸਭ ਏਕ ਨੇ ਬਥਾਰਾ, ਹਮ ਹਿਰਦੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰਾ ਜਾਂ ਤੇ ਪਾਇਓ ਸੁਖ ਰਾਜ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਵੀ ਖੇਡ ਉਹਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਦੀ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਮਿਲੇ ਹਰ ਖਾਏ ਸੁਖ ਪਾਏ, ਸੀਸ ਨਾਏ ਕਰ ਭ੍ਰਮ ਕੋ ਮਿਟਾਏ, ਏਤੇ ਪਹਿ ਅਹਿਲਾਦ ਸੋ। ਇਉਂ ਗੋਪੀ ਚੰਦ, ਘੁੱਗੂ ਨਾਥ, ਚੰਬਾ ਨਾਥ, ਮੰਗਲ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਮਿਲੇ ਹਰ ਖਾਏ ਸੁਖ ਪਾਏ, ਸੀਸ ਨਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਵੀ ਨਵਾਇਆ, ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਿਆ। ਚੰਬਾ ਨਾਥ ਮੰਗਲ ਤੇਰੇ ਦੇ ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਭੈ ਪਰਥਰੀ ਸੋ ਆਦ ਸੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ।
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਲਾਪ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸੁਖ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਗੁਗੂਨਾਥ ਚੰਬਾਨਾਥ ਮੰਗਲ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਪਏ ਭਰਥਰੀ ਆਦ ਸੋਂ। ਇਉਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਦਾ, ਘੁੱਗੂਨਾਥ ਦਾ, ਚੰਬਾਨਾਥ ਦਾ, ਮੰਗਲ ਦਾ, ਭਰਥਰੀ ਦਾ। ਇਹ ਪੰਜ ਜੋਗੀ ਐਸੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਥ ਬੰਦ ਕਹੇ ਤੁਮ ਈਸ਼ਰ ਮੁਕੰਦ ਹੋ ਜੀ, ਧਰਾ ਹੈ ਨਰੰਜਨ ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਦ ਸੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਈਸ਼ਵਰ ਹੋ, ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਾਤੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਅੰਜਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀਨੋ ਹੈ ਨਿਹਾਲ ਹਮੈ ਦੀਨੋ ਹੈ ਦੀਦਾਰ ਆਣ, ਭਾਈ ਬਿਨ ਸੰਸੇ ਗਤ ਤੁਮਰੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੋਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਤੁਸਾਂ ਬੜਾ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ, ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਦੀਨੋ ਹੈ ਦੀਦਾਰ ਆਣ, ਪਾਈ ਬਿਨ ਸੰਸੇ ਗਤ ਤੁਮਰੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੋ। ਆਖਿਆ ਨਾਨਕ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪੁੰਨ ਫਲ ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੰਨ ਫਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਸਾਰੇ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਇਹ ਪੁੰਨ ਫਲ ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਜੇਬ 'ਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲਿਸਟ ਜੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਚਲੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਵੀ 4-5 ਕੰਮ ਵੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਏ ਹੋਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਸ ਮਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗਣਾ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਹ 2 ਕੰਮ ਸੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਮੰਤਰੀ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਮੇਰੇ ਪੀਏ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਚਲੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਸੀ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੱਸਿਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸਣੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸਣੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 5-10 ਦਿਨ ਠਹਿਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਵੀ ਅਮਕਾ ਸਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਹਾਂ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਪੀਏ ਨੂੰ ਆਹ ਕਰਾ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਚੀ ਪੀਏ ਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪੁੰਨ ਫਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲਿਸਟ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਨਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਿਸਟ। ਹੁੰਦੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁੰਦੀ ਨਵੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨਵਾਂ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਓ, ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਕੋਈ ਦਿਨ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਐਸਾ ਰੱਖੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੋਰੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦਰ ਡੇ, ਫਾਦਰ ਡੇ ਇਹ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਲਓ ਕੋਈ, ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨ ਜਾਣਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਜਾਣਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ, ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੀ ਰੱਖ ਲਓ ਭਾਈ, ਪਰ ਛੁੱਟੀ ਕੌਣ ਕਰੇ, ਦੁਕਾਨ ਕੌਣ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ।
ਇਹਨਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ, ਪੰਜ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀਤੇ ਹਰਖਤ ਭਏ ਕੀਤੇ ਈ ਸਮਾਨ ਰਹੇ, ਘੂਰੇ ਸਿਖਾਏ ਬੈਣ ਕ੍ਰੋਧ ਸੋ ਉਚਾਰਿਆ। ਹੁਣ ਕਈ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਕਈ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਨਾ ਗੁੱਸੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸਮਾਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਰਹੇ, ਨਾ ਹਰਖ ਨਾ ਸ਼ੋਕ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਗਮੀ। ਕੇਤੇ ਹਰਖਤ ਭੈ ਕੇਤੇ ਹੀ ਸਮਾਨ ਰਹੇ, ਕਿਉ ਰਸ ਖਾਏ ਬੈਣ ਕ੍ਰੋਧ ਸੋ ਉਚਾਰਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਚੁੱਪ ਵੀ ਰਹੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਦਿਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਬਰਫ਼ ਤੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਸੜ ਗਏ, ਖਿਝ ਗਏ, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਦੇਖੈ ਤੇਰੀ ਕਲਾ ਤੂੰ ਤੋ ਬੋਲਤ ਹੈ ਬੋਲ ਉੱਚੇ, ਐਸੇ ਕਹੇ ਕਲਾ ਆਪ ਆਪਣੀ ਦਿਖਾਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਫਤਿਹ, ਕੋਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਕੋਈ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਕੋਈ ਨਮਸਕਾਰ, ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼। ਕਿੰਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਰਡ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏ? ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਹ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਏਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦਾ ਸਲੀਕਾ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਹੋ ਗਏ। ਦੇਖਿਆ ਤੇਰੀ ਕਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੇਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖਿਆ ਤੇਰੀ ਕਲਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੋਲਤ ਹੈ ਬੋਲ ਉੱਚੇ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇ ਨਾਨਕ ਬੜੇ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਬੋਲ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਹੈ ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਤੇਰੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਸੀ ਪੰਜਾਂ ਦੇ। ਐਸੇ ਕਹੇ ਕਲਾ ਆਪ ਆਪਣੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਕਲਾ ਆਪਣੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਆ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਕਹਿ ਸੁਣ ਮੰਗਲ ਮਹਾਨ ਜੋਗੀ, ਘਰੇ ਬਾਦ ਮੰਦ ਮਤ ਭੇਦ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਨੇ ਮੰਗਲਨਾਥ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾਥ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜੋਗੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿੱਧ ਹੈ, ਸਿੱਧ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾਥ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਥ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਸੀ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਠੂਏ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੱਪ ਜਿੰਨਾ ਛੋਟਾ ਹੋਏਗਾ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੈ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਵਿਖਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਨੇ ਮੰਗਲਨਾਥ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੇ ਬਾਦ ਮੰਦ ਮਤ ਭੇਦ ਨਾ ਵਿਚਾਰੀਆ। ਵੀ ਆਹ ਮੰਦੀ ਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਝਗੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੰਦਮਤੀ, ਭੈੜੀ ਮਤ ਵਾਲੇ। ਹਾਂਜੀ। ਬਚਨ ਵਿਚਾਰ ਕੈ ਉਚਾਰਤ ਨਾ ਸੁਣੈ ਸ਼੍ਰੋਣ, ਬਾਜੀਗਰ ਰੀਤ ਜਿਵ ਹੀਤ ਔਰ ਧਾਰਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਚਨ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਚਾਰਤ ਨਾ ਸੁਣੇ ਸ਼੍ਰੋਣ, ਨਾ ਇਹ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਤ ਬਾਜੀਗਰਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਬਾਜੀਗਰਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮਾਨੋ ਬਾਜੀਗਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ
ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਨਕ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਬੋਲਿਓ ਮੰਗਲ ਨਾਥ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਤ ਹੈ ਕਰਨ ਦੇਹੋ। ਮੰਗਲ ਨਾਥ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਕਰਨ ਦੇ ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਨਾਨਕ ਤੱਪਾ ਜੀ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡ ਜਗਨਾਥ ਕਰੈ ਬਾਣ ਕੋ ਹਾਨ ਮਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਵੇਖੀ ਗੋਪੀ ਚੰਦ, ਮੰਗਲਨਾਥ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗੋਪੀ ਨੂੰ, ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਹਿੰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜੇਗਾ ਨਾਨਕ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕੋ ਹਾਨ ਮਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਹਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਨਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਨ ਤੇ ਨ ਲਗੂ ਸੋ ਹਾਰੇ ਬਿਦ ਕਿਤ ਨਹੀਂ ਲੱਜਤ ਹਵੈ ਹਟੇ ਸਭ ਮਾਨ ਹੈ ਬਸੇਖਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਹਾਰੇ ਕਿਤ ਬਿਦ ਨਹੀਂ ਲੱਜਤ ਹਵੈ ਹਟੈ ਸਭ ਮਾਨ ਹਵੈ ਬਸ਼ੇਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾ ਕੇ ਟਿਕਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਖਰੂਦ ਕਰਨਾ, ਬੜਾ ਹੀ ਖਰੂਦ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾ ਸਿਰ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਖੂਨ ਚੜਿਆ, ਕੋਈ ਮਾਰੂਗਾ ਟਕੂਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੱਢ ਦੂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗੰਦਾ ਖੂਨ ਚੜ ਗਿਆ, ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਬਾਹਰ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕੇਗਾ, ਨਾ ਸੁਧਰੇਗਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਬਲ ਕੋ ਲਗਾਏ ਬਾਣ ਪਾਹਣ ਚਲਾਏ ਜੈਸੇ ਤੈਸੇ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਤੁਮ ਕੌਤਕ ਕੋ ਦੇਖੀਐ। ਵੇਖ, ਮੰਗਲਨਾਥ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਬਲ ਕੋ ਲਗਾਏ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਵੇਖੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਕੀ ਤਾਕਤ ਲਾਉਣਗੇ? ਬਾਣ ਪਾਹਣ ਚਲਾਏ, ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਤੀਰ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਣ ਪਾਹਣ ਚਲਾਏ, ਇਹ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਤੀਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜੈਸੇ ਤੈਸੇ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਤੁਮ ਕੌਤਕ ਕੋ ਦੇਖੀਏ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਵੇਖੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਤੀਰ ਚਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਤੀਰ ਬਣਾ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਵੇਖੀ ਫਿਰ ਨਾਨਕ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰਦੇ ਨੇ। ਵੀ ਇਹ ਕੌਤਕ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਭੰਗਰ ਸੁਰਤ ਸਿੱਧ ਝੰਗਰ ਨਿਰਤ ਸਿੱਧ ਲੰਗਰ ਕਣਕ ਸ਼ੰਭੂਨਾਥ ਕੀਤੇ ਲੇਖੀਐ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਤਕ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਭੰਗਰ। ਦੂਜਾ ਸੁਰਤ, ਤੀਜਾ ਝੰਗਰ, ਚੌਥਾ ਨਿਰਤ, ਪੰਜਵਾਂ ਲੰਗਰ, ਛੇਵਾਂ ਕਣਕ, ਸਤਵਾਂ ਸ਼ੰਭੂਨਾਥ। ਇਹ 7 ਜੋਗੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਖਾਉਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਹਿਰਦੈ ਰਿਸ ਖਾਈ ਮੇਰ ਗਾਨੀ ਜੇ ਉਡਾਈ ਸਭ ਕਾਹੂ ਨ ਬਿਰਾਗਣ ਚਲਾਈ ਨਭ ਪੇਖੀਐ। ਬਸ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਣਸ ਖਾਧੀ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਰਿਸ ਖਾਈ ਮਿਰਗਾਨੀ ਜੇ ਉਡਾਈ। ਮਿਰਗਾਨੀ ਮਿਰਗ ਦੀ ਖੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਖੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਖੱਲ ਥੱਲੇ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਘੁਮਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟਤੀ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗਲੇਲੇ ਚਲਾਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏ। ਜਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ
ਵੀ ਉਹ ਬੋਲ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਹਿਰਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੱਲਾਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀ ਉਹ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮਿਰਗਾਨੀ ਜੇ ਉਡਾਈ ਸਭ ਕਾਹੂ ਨੇ ਬਿਰਾਗਣ ਚਲਾਈ। ਬਿਰਾਗਣ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਅੱਖਰ ਟੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸੜਕ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੋ ਹੀ ਰਾਹ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਬਿਰਾਗਣ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜੋਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੋਡੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਬਹਿ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਕਈ ਘੰਟੇ ਵੀ ਬਹਿ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਮਰ ਸਿੱਧੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਧੌਣ ਹੈ ਇਹ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਡਿੱਗਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਦਮਾਸਣ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਬਿਰਾਗਣ ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਰਾਗਣ ਹੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਲੜ ਪੈਣ ਨਾ, ਫਿਰ ਚਿਮਟਾ ਵੀ ਚੱਲਦਾ, ਮਾਈਕ ਵੀ ਚੱਲਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਾਲੇ ਬਾਟੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਠਾ ਚੌਰ ਫੜ ਕੇ ਵੀ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਤੇ ਸਿੱਧ ਜੋਗੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ, ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਟਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਲੜੀ, ਬਰਫ਼ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਵੇਖੋ ਹਾਲਤ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੀਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹੋਏ, ਸੁਆਹ ਮਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਤੱਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੱਲ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਰਾਗਣ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਚਲਾਈ ਨਭ ਪੇਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਵੇਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਡਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਖੱਲ ਉੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਬਿਰਾਗਣ ਉੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸਿੰਘੀ ਕੋ ਬਜਾਏ ਹਾਥ ਤਿਆਗ ਕੈ ਪ੍ਰਮਾਏ ਡੰਡਾ, ਸੌਜ ਸਭ ਆਪਣੀ ਆਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਉਡਾਈਆ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿੰਗੀ ਵਜਾਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿੰਗੀ ਘੁਮਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਡੰਡਾ ਘੁਮਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਨਾਂ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਹੀ ਉਹ ਡੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹਵਾ 'ਚ ਹੀ ਘੁੰਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੌਜ ਸਭ ਆਪਣੀ ਆਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਉਡਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿੰਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਡੰਡਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਰਗ ਦੀ ਖੱਲ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਰਾਗਣ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਹੋਰ ਹੈ ਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ? ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਚਲੋ ਮੰਜੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤੋੜ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਵਾ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੀਂਹ ਕੱਢ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹੀ ਕੱਢ ਲਈ। ਲੜਨ ਲੱਗੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀ ਲੱਕੜ ਚੁੱਕ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖੀ ਲਾਗੇ ਬਾਰੀ, ਉਹਦਾ ਸਰੀਆ ਪੱਟ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੱਟਣਾ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 4-5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਉਹ ਉਡਾਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਆਪਣੀ ਆਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਉਡਾਈਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਵਾ 'ਚ ਉੱਡਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਮੰਦਾ ਪੁੰਨ ਫਰੂਆ ਜੇ ਸ਼ੂਕਤੀ ਫਿਰਤ ਕੇਤੀ, ਜੇਤੋ ਜੋਰ ਤੇ ਤੋ ਤਾਹਾਂ ਸਭ ਲਾਈਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਦੀ ਮੁੰਦਰ ਖੋਲੀ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਭੱਜੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਚਿੜੀ ਉੱਡਦੀ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਰੂਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ 'ਚ ਠੂਠਾ ਹੁੰਦਾ ਮੰਗ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਡ ਗਿਆ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ। ਮੁੰਦਾ ਪੁੰਨ ਫਰੂਆ ਜੋ ਸ਼ੂਕਤੀ ਫਿਰਤ ਕੇਤੀ, ਜੇਤੋ ਜੋਰ ਤੇਤੋ ਤਾਹਾਂ ਸਭ ਲਾਈਆ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਠੂਠਾ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੰਨ ਦੀ ਮੁੰਦਰਾਂ ਭੱਜੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਡੰਡਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿੰਗੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਿਰਾਗਣ। ਇਹ ਸ਼ੂਕਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭੱਜਣਗੀਆਂ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਆਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਰਿਦੇ ਗਰਬਾਏ ਨਿਜ ਸ਼ਕਤ ਲਗਾਏ ਸਿੱਧ, ਪੰਖੀ ਜਿਉ ਫਿਰਤ ਅਸਮਾਨ ਰਹਿਓ ਛਾਈਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀ ਸੀ, ਰਿਦੇ ਗਰਬਾਏ ਨਿਜ ਸ਼ਕਤ ਲਗਾਏ ਸਿੱਧ, ਪੰਖੀ ਜਿਉ ਫਿਰਤ ਅਸਮਾਨ ਰਹਿਓ ਛਾਈਆ। ਕੁਝ ਜੋਗੀ ਵੀ ਉੱਡ ਗਏ, ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਉੱਡਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜਿਵੇਂ ਪੰਛੀ ਉੱਡਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚੀਲ ਉੱਡਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਲ ਉੱਡਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਂ ਕਬੂਤਰ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੂਸ਼ਣ ਕੋ ਧਾਰ ਕਰ ਬੈਸ ਰਹੇ, ਦੇਖ ਤੋ ਤਮਾਸ਼ਾ ਪੈਨਾ ਵਾਕ ਕੋ ਅਲਾਈਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਰਹੇ
ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਨ ਵੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸੀ ਨਾ, ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵੇਖੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਜੋਗੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜਾਣਿਓ ਸਭ ਸਿੱਧ ਅਬ ਡਰਿਓ ਔਰ ਮਾਹੇ ਇਹ ਦੂਨੇ ਗਰ ਬਾਏ ਚਾਏ ਚਿਤ ਮੈਂ ਬੜਾਇਓ ਹੈ। ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨਾਨਕ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਵੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਅਕਲ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਦਮੀ ਕੋਈ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਤੁਸੀਂ ਕਾਇਰਤਾ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਤੁਸੀਂ ਡਰਪੋਕਤਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਚੁੱਪ ਵਿਅਕਤੀ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਡਰਪੋਕ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੁਝ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ? ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਣਿਓ ਸਭ ਸਿੱਧ ਅਬ ਡਰਿਓ ਹੈ ਉਰ ਮਾਹੇ ਇਹ ਦੇਨੇ ਗਰਬਾਏ ਚਾਏ ਚਿੱਤ ਮੈਂ ਵਧਾਇਓ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵਧਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬਣ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਗਾਂਹ ਗਾਂਹ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਦੀ ਛੱਡੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ 2-3 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਝੂਠੇ ਸਾਧ ਦਾ, ਦਫਾ 144 ਲੱਗ ਗਈ। ਪੰਚਕੂਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਤਰੀਕ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਏ ਨੇ? ਪਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਰੋਹਤਕ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਸੀ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਕੁੱਟੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਕੁੱਟੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਕੁੱਟੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਸਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵੜ ਗਏ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਮ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਮ ਵੀ ਭਾਈ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਕੁੱਟੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਅੱਜ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੁੱਪ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਜੋਗੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਉਛਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੋ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਇਹਦੀ ਅਰਥ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਜਾਣਿਓ ਹੈ ਸਭ ਸਿੱਧ। ਉਹਨਾਂ 6-7 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਅਬ ਡਰਿਓ ਉਰ ਮਾਹੇ ਇਹ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਡਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਘਬਰਾ ਗਿਆ। ਦੇਨੇ ਗਰਭਾਏ ਚਾਏ ਚਿੱਤ ਮੈਂ ਵਢਾਇਓ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਵਧਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਹੋਰ ਚਾਂਬਲ ਗਏ, ਹੋਰ ਮੱਛਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਖਲਾਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਆਏ ਕੈ ਨਿਕਟ ਬੋਲੇ ਬਚਨ ਬਿਕਟ ਤਬ ਦੇਖ ਸਭ ਸਿੱਧਣ ਕੀ ਸਿੱਧ ਜੋ ਲਗਾਇਓ ਹੈ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਤਮਾਸ਼ਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ 2-3 ਜਣੇ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ।
ਤੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਏ ਕੈ ਨਿਕਟ ਬੋਲੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਵੀ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਆਏ ਕੈ ਨਿਕਟ ਬੋਲੇ ਬਚਨ ਬਿਕਟ ਤਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਬਿਕਟ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਟੇਢੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੇਖੀ ਤੁਸਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਸੁਣਾ ਫਿਰ, ਟੇਢੇ ਬੋਲੇ ਆ ਕੇ। ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ, ਹੰਕਾਰੀ ਆਦਮੀ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਮੱਛਰ ਜਾਓਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਖਲਾਰਾ ਪਾ ਲਓਗੇ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਬਲਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵਿਕਟ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ, ਤਬ ਦੇਖ ਸਭ ਸਿੱਧਨ ਕੀ ਸਿੱਧ ਜੋ ਲਗਾਇਓ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਵੇਖਿਆ ਫਿਰ, ਆਇਆ ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ, ਆਇਆ ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਵੇਖਿਆ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਡਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਉੱਡਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸੀਖ ਲੀਨੇ ਬੋਲ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਬੈਸ ਕਰ, ਤਪਾ ਕੋ ਕਹਾਏ ਜਗ ਰਿਦੇ ਗਰਬ ਆਇਓ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਭੈੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਉਹਨਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੀਖ ਲੀਨੇ ਬੋਲ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਬੈਸ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖ ਲਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖ ਲਈਆਂ। ਤੂੰ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਿੱਖ ਲਈਆਂ, ਕਿਉਂ? ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀਆਂ, ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀਆਂ। ਆਏ ਕੈ ਨਿਕਟ ਬੋਲੇ ਬਚਨ ਬਿਕਟ ਤਬ, ਦੇਖ ਸਭ ਸਿੱਧਨ ਕੀ ਸਿੱਧ ਜੋ ਲਗਾਇਓ ਹੈ। ਸੀਖ ਲੀਨੇ ਬੋਲ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਬਹਿਸ ਕਰ, ਤਪਾ ਕੋ ਕਹਾਏ ਜਗ ਰਿਦੇ ਗਰਬਾਇਓ ਹੈ। ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਪਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਤਪਸਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਤਪੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਸਵੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਵਕ ਲੜਾਈਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੜੇ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਉਂਦਾ ਭਰਾ ਭਰਾ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਭੈਣਾਂ ਲੜ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਲੜ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਚੌਂਕੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਖਾਂਦੇ ਥਾਲੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਿੱਧ ਜੋਗੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸੁਣ ਲਈਆਂ। ਤਪਾ ਕੋ ਕਹਾਏ ਜਗ ਰਿਦੇ ਗਰਬਾਇਓ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਪਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਗਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਮਾਨਤ ਨਾ ਬਾਤ ਸਮਝਾਇਓ ਭਲੀ ਭਾਂਤ, ਅਬ ਦੇਖੀ ਕਰਾਮਾਤ ਤੋਹੇ ਤੂਸ਼ਣ ਕਰਾਇਓ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨਾਨਕ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਮਝਿਆ। ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ? ਹੁਣ ਕਰਾਤਾ ਨਾ ਚੁੱਪ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਪਾਵਾਂਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖੇ ਕੌੜੇ ਫਿੱਕੇ ਉੱਚੇ ਬੋਲ ਇਹਨਾਂ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ। ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਜੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਨੇ? ਹੁਣ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਮਤ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਵੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਬਾਣੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਖੜਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਚਰਨਦਾਸੀ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੂਜ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੁੱਤੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਬੂਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਖੜਾਵਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ।
ਫਿਰ ਲੱਕੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੜਾਮ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਂਸ ਕਿਹਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕੌਂਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾ ਹੁਣ ਲਿਆ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੌਂਸ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਵੱਜਦੀ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕੱਲ ਸੁਣੀਏ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਲਿਆਂਦੇ। ਉਹ ਮਿਰਗਾਂ ਦੀ ਖੱਲ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਬਰਾਗਣ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਠੂਠੇ ਵੀ ਲਿਆਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੰਦਰਾਂ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀਆਂ। ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀ ਵੀ ਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਡੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਖੜਾਮ ਨੇ ਭੁਗਤ ਸਦਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨੇ ਪਟਾਈ ਕੀਤੀ ਰੱਜ ਕੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ। ਬਸ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ, ਠੰਡੇ ਹੋ ਕੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਆਏ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਫਿਰ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਗੋਪੀਨਾਥ ਨੇ, ਘੁੱਗੂਨਾਥ ਨੇ, ਚੰਬਾਨਾਥ ਨੇ, ਭਰਥਰੀ ਨੇ, ਮੰਗਲਨਾਥ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਲੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਕੰਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਹੋਈ, ਠੰਡੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਬਈ ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਸੁਣਾ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾ ਕੇ ਆ ਕੇ ਟਿਕੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲेंगे, ਪਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਵੀ ਖੁਆਰ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਮਿਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਮੰਗਲਨਾਥ ਵਾਂਗੂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣੀਏ। ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।